ඩෙලෝ වෙතින් වාර්තාවක්. ඩීසල් එන්ජිමකට එක තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30,000ක් දක්වා ගමන් කළ හැකි බව ඩෙලෝ ශ්‍රී ලංකාවේදී ඔප්පු කරයි. එයයි ඩෙලෝ පන්නරය. Ladies and gentlemen, welcome to Delo වෙතින් වාර්තාවක්. අපි සියලු දෙනාව සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න ගමන් අපි හිතනවා අපි සියලු දෙනාම සෞඛ්‍ය නීති රීති පිළිපදමින් බොහොම ආරක්ෂාකාරීව ඉන්නවා කියලා. ඉතින් special thanks to the media, the truck owners, fleet operators and the Chevron team for logging in for this event. ඉතින් අපි දන්නවා මේ දවස්වල ආර්ථිකය හේතුවෙන් අපේ ජීවිත සෑහෙන්න අමාරු තත්වයක තියෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කැමති ඔයගොල්ලොන්ගේ ජීවිතයට පන්නරයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රමිතිය තියාගෙනම තමාගේ ජීවිතේ රැගෙන යන්න ජීවිතයට රුකුලක් වෙන්න අපි ආසයි. ඉතින් මේ දේ මොකක්ද අපි කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ? ඒ දේ සියලු දේවල් කතා කරන්නයි අද දවසේ අපි සූදානම් වෙන්නේ. So it's my pleasure, ladies and gentlemen, to welcome to the stage, to welcome you all, Mr. Muhammad Najam Shamsuddin, the Managing Director and CEO of Chevron Lubricants Lanka PLC. Ayubowan. It's an absolute pleasure to be here and engage with you to launch our second phase of the Delo Panna Raya campaign. The last 18 months have been very challenging for all of us. Both collectively and individually, we all have witnessed situations that we were never prepared for or could prepare for. The pandemic has changed our lifestyle, and we are now adapting to the new normal. Although our lifestyles have changed, what has not changed is Chevron Lanka's commitment to serve you, our customers and partners. Chevron Lubricants Lanka PLC is part of the Chevron Corporation. We are the first multinational oil marketing company that invested in Sri Lanka. Our present market standing is a testament to the confidence that you have in our ability. And I want to thank you all for the support that you have provided. Every day, we live by our vision, which is to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Our experienced and talented team, trusted partners, and industry-leading product portfolio are what differentiates us. As a leading corporate citizen of Sri Lanka, our responsibility is to support our customers and partners and improve overall industry standards. We believe affordable, reliable, and ever cleaner energy is essential to achieving a more prosperous and sustainable world. Our business strategy revolves around you. We will continue to bring the latest in technology, products, and services to Sri Lanka, thereby adding more value to your business. Our future is exciting, and I can assure you that this is just the start. Thank you, Mr. Shamsuddin, for giving us an overview of the Sri Lanka operations at Chevron. දැන් අපි Chevron ආයතනයේ ලංකාවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දල වශයෙන් අදහසක් තියෙනවානේ. අපි දැන් යමු ගෝලීය වශයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. It's time to talk about global operations, importance of fleets and formulations. We welcome the regional technology specialist for international fuel and lubricants, Mr. Rushikesh Sawant, who's joining us virtually. Ayubowan. It is my pleasure to be with all of you today to talk to you about some of the things that we at Chevron do to make sure that you, our customers, are successful. My name is Rushikesh Sawant and I am the Regional Technology Specialist for Asia Pacific, Middle East and Africa, responsible for heavy-duty diesel engine oils. At Chevron, we work closely with all our stakeholders, including our customers and your colleagues in the industry, to understand what matters the most to you and use this understanding in our research and development
to deliver solutions that drive our customers' success. I shall share some of our findings in the next few minutes, and some of these you might find them resonating with you and your operations. We have learned that today's fleet operators are looking for reducing their total cost of ownership and at the same time reducing operating cost. When it comes to the equipment, their expectation would be longer equipment life and thus improve return on investment, and at the same time improve productivity with lowest possible cost. This can be achieved by improving equipment durability, making sure that the equipment is available whenever it is needed. By ensuring that the equipment is spending more time on the road rather than in the garage is thereby related to also reducing the maintenance cost. Fleet operators today want to ensure that the vehicle is reliable so that their operation is reliable, and hence they can satisfy their customer requirements on time every single time. And finally, we talk about lowering cost from the aspect of, say, fuel economy. From an operational perspective, fuel costs are one of the highest costs adding to the total operational expenses. We have worked in this area with our development team to develop products to improve or help improve our customers their fuel efficiency. We have developed insights like these for almost every industry where we work, so that these insights are then taken and made part of the development process where our engineers and scientists work to develop solutions keeping in mind the performance expectations from our customers. At Chevron, we have an extensive research and development center in California, USA, and technology centers in Europe, based in Ghent, and in Asia Pacific, based in Singapore, where several scientists are working on developing solutions for these same issues that we identified in our market insights. However, our greatest strength is not just the technical center, but how we incorporate the various aspects, including additives and base oils. We take a holistic approach to the entire value chain, such that the products and services that reach our customers are of the right quality and with the desired performance. From research to manufacturing, we own the entire value chain, adding value at each and every step and each and every aspect, from development, manufacturing to the supply. Chevron is fully integrated with an in-house capability to develop and manufacture our own base oils as well as additives. Chevron is one of the largest producers of premium base oils like Group 2, Group 2 Plus, even Group 3 quality base oils. And in fact, we also have our own base oil additive companies in the form of Chevron Oronite, which develops cutting-edge technology for fuels as well as lubricants, and is one of the top 3 additive manufacturers in the entire world. And finally, we at Chevron Lubricants bring in our expertise to use these premium quality base oils with the leading performance additives, and use the synergies, develop synergies to deliver the high performance products which meet your expectations in offering protection to your equipment, improving their durability, reliability, availability, and also improving their efficiency, and thereby reducing the total cost of ownership as well as cost of operations. We call this ISOSYN technology, and you'll hear a little bit more about this later. Amongst our other key stakeholders, one of the important ones are the original equipment manufacturers, or the OEMs. These are the companies or partners who manufacture trucks, buses, and cars. We also work very closely with them to address their concerns and support them with technologies which are enablers for their product advancements. Chevron high performance lubricants not just developed to meet customer requirements, but these are also developed to meet the stringent requirements of various OEMs across various sectors. At Chevron, we do not just meet specifications, but we take one more step ahead. We take formal approvals wherever possible from these OEMs.
This ensures that our customers do not have to worry about their warranty claims because our products have been approved by these OEMs for use in these specific equipment in those particular operations. Here you will see a small list of OEMs with whom we work, and these could be from any sector, be it from the passenger car sector or commercial vehicle or even industrial. And OEMs have recognized Chevron for our performance, our quality, and the technology that we deliver to them. They've also recognized these products for our research capability. Chevron, being fully integrated energy company, has operations not only in the parts of lubricants, base oils, and additives, but we are also into fuels, and we are continuously investing in opportunities to accelerate growth and enhance our products and services. We have developed ultra-low ash technology, fuel efficiency, and long-drain drivetrain products, be it for engines or transmissions or for axles. And this development is not just restricted to lubricants, as I was saying. We are working in a vast number of areas, including fuels, alternate energies, as well as electric mobility. This gives us in-depth understanding of what our customers are going to face in the future, and we can keep our customer future ready. I'm going to share with you a couple of quick examples to demonstrate this. And the first one that I'm going to talk about is long drain interval engine oils. Here, I'm going to talk about Sri Lanka, where we are taking a next step by introducing products for longer drain intervals. You will again hear more about our Delo Gold Ultra, which was able to demonstrate 30,000 kilometers in Sri Lankan market. But that's for later. Now, I'm going to talk about something that is happening globally. For example, in Europe, you would see that the OEMs are recommending much higher drain intervals that we are seeing in our region. We are seeing nominal drain intervals of 100,000 kilometers, and in few cases, these are being extended to 140 or even 200,000 kilometers. In each of these cases, Chevron has a product offering to cater to this OEM and customer requirements. And why do I have to go to Europe? Not very far away from here. In China, we have demonstrated 100,000 kilometers in one of our mid-tier API CK4 type of product. And it was a big step for us because we have demonstrated such long drains for the first time in China as they moved to adopting newer technologies to meet their China 6 requirements. We have taken a next step by introducing higher tier products in these markets as well. This has been a fantastic achievement, and it has allowed us to demonstrate the robustness of our products. But however, I need to say here that not every market is ready for such type of products. But once the market is ready, we would be there with our customers with our solutions. And this leads me to my next example, where we focus on another aspect of fleet performance, which is fuel economy. Chevron and the technology group within Chevron has developed expertise in the area of fuel economy, improving efficiency in overall. We know that this is important to our customers, not just from a perspective of improving operating cost, but also from the perspective of climate change and reduction of CO2 and greenhouse gases, as well as improving carbon footprint. We have developed products that have offered up to 1.5% improvement in fuel economy as compared to a regular, say, SAE 15W40 engine oils. But again, as I was saying previously, many of these products may not be suitable for all type of hardware. So when we go to implement such fuel efficient oils with low viscosity, we also have to make sure that the hardware is in place to use these type of oils. There is another example that I can share, and I talked about this a little bit previously, the ultra low ash heavy duty diesel engine oil. We have also worked in this area from a perspective of after treatment devices. One of them is the diesel particulate filter, or DPF. What using this product allows us to do is to not just
improve the life of the DPF, but also improve the efficiency of the whole vehicle. We are happy to work with our progressive customers, even in Sri Lanka, to employ any of these solutions or other solutions that we have developed within Chevron, and help them to adopt these technologies in the local market. As I've mentioned, not all vehicles, not all hardwares are able to adopt all these technologies, because there are a lot of other variables that need to be considered, from the type of equipment, operating conditions, maintenance practices, fuel quality, amongst others. With this, I am at the end of my talk today, and I hope that I have been able to intrigue you to all the possibilities and have provided you a window into what goes behind that can of lubricant that you buy from Chevron. It is not just oil. There's a lot of technology behind every molecule that we supply to our customers. Thank you for listening, and please enjoy the rest of our seminar. Take care and stay safe. Thank you very much, Mr. Savant. දැන් අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ Chevron ආයතනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඔයගොල්ලෝ දැනන් හිටියද ලංකාවේ දල වශයෙන් ඩීසල් එන්ජින් ට්‍රක් එකක් මාසෙකට කිලෝමීටර් 5000ත් 6000ත් අතර දුරක් දුවනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දට කිලෝමීටර් 70000යි. දැන් ඒ වගේ දුරක් දුවද්දී වාහනේට හරි ප්‍රමිතියක දේවල් දාන එක හොඳ නැද්ද? ඒක තමයි අපිත් කියන්නේ. So in the next segment, we dive into the logistics and transport industry to speak with the industry professionals. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ දැනුම අපි ලබා ගන්න කැමති. මොකද pain points experience ඒ කියන්නේ පළපුරුද්දයි තියෙන ප්‍රශ්න ටිකයි එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරද්දි මොකද්ද කියලා දන්නේ හරියටම මේ කට්ටිය තමයි. So joining me on screen as we speak to the experts at Novil Enterprises, one of the largest fleet operators in Sri Lanka. Novil Enterprises initiated its operations way back in 2005. We've been in the transportation business for 16 long years, mainly onto heavy equipment and heavy transportation industry. We provide transportation solutions and services to oil transportation, that is furnace, and also for cement, both bag and in bulk formation. Also, we do all island gas transportation. In our fleet, we have more than 300 vehicles, which are mainly prime movers together with trailers and oil bowsers. And they are the kinds of European vehicles, which are Renault, DAF, Volvo, together with Japanese UD Nissan. The key challenges we have, as any other transporter would, is manpower issues. That is the lack of drivers in the island together with helpers. Availability of spare parts on time and the quality of the spares available. Also, a good quality oils that we need for the services to be done on time. And there also we encounter, if there is a good quality oil, even we don't have the required amounts of quantity. Those are the main problems we encounter. The importance is, in a transportation business, the trucks have to be on the road, especially without any maintenance or repair issues occurring time to time. The downtimes of the vehicles are of much value because you got to keep the customer happy, and the transportation business is all about delivering the goods on time. Heavy vehicle like this, for us to make earnings and profits, always have to got to be on the road 24/7, 365 days a year. The engine is the heart of the vehicle, and the vehicles are the heart of our business. So
It is so much of importance that the engine is in good shape and in good running condition all the time. So for that, for the engine to be in good shape and in running condition all the time, the correct spare parts, the correct lubricants, the correct filters all should be there so we could experience a good vehicle in safe hands on the roads. I'm Gayan Lienege. I'm the Director of Finance and Business Development of Nile Group of Companies, and I've been in the industry for almost a decade. As the Director of Finance, my key responsibilities are assuring the stable growth of the company and maintaining the profitability and financial stability of the organization and creating more investment opportunities for the organization. Nile Group is the currently single owned largest European vehicle fleet in Sri Lanka, and as the head of finance of such a big fleet, we are always facing challenges, and also our company is a quality driven and technologically driven company, so we are more focusing on the quality rather than the cost. At the same time, to be competitive in highly competitive logistic industry, it needs to rethink or restructure your cost structure, because with the today's business context as well as the industry itself is highly competitive, and the margins are always diminishing, and in order to be competitive we need to maintain our prices at a stable rate. So the only way to be competitive and to be profitable is to reduce the cost structure, and to do that, I think the key thing is to reduce your idle time. I mean, if we can put our vehicles, if we can see our vehicles always on the road, that means no vehicle is staying or idling in our yard, that means we are making money, we are making our stakeholders happy. The main component of the operation cost is maintenance and running costs. So in order to reduce maintenance cost, I think the key concern is reducing the idle time and also getting more quality supplies to our vehicles. That means our vehicles are running always on the road. The labor cost by reducing the number of services that we have to do in a particular period of time, and also if we can improve the mileage from that particular service, that means per kilometer cost is going down. That is the key challenge that as a head of finance that I am facing. මම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු 15කට ආසන්න කාලයක් සේවය කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. නවිල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනයේ මම අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් මේ වෙනකොට සේවය කරලා මේන්ටේනන්ස් මැනේජර් හැටියට මගේ රාජකාරිය තමයි නවිල් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනයේට අයිති සියලුම වාහන 300කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ හැම වාහනයකම නඩත්තු කටයුතු ප්‍රවාහනය සඳහා අවශ්‍ය ආකාරයට යෝග්‍ය ආකාරයට බ්‍රේක් ඩවුන් නැතුව අපිට ඒ ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු කිරීමට හැකි වන ආකාරයෙන් නඩත්තු කටයුතු කිරීම තමයි මගේ ප්‍රධාන වගකීම වෙලා තියෙන්නේ. ෆ්ලීට් ඔපරේෂන් එකේදී මම දකින දේ තමයි අපි බඩු ප්‍රවාහන කරන කම්පැනිස් ඒ ආයතන වලට ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට පැය 24ෙම ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ නිසා ඒ පැය 24ෙම දුවන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් හොඳ තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම තමයි මගේ තියෙන එකම වගකීම වෙලා තියෙන්නේ.
සර්විස් ඉන්ටර්වල් එක සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට අපි කිලෝමීටර් 25000 තමයි අපි දැන්ට කරගෙන යන්නේ. ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඒක වැඩි කර ගැනීමට. සර්විස් වලට යන වියදම් අඩු කර ගැනීම අභියෝගයක් තමයි. මොකද අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරනවා ගුණාත්මක බවින් ඉහළ. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ලිහිසි තෙල්, එතකොට ෆිල්ටර්ස්, ෆෑන් බෙල්ට් ගුණාත්මක බවින් ඉහළ බඩු පාවිච්චියට තමයි අපි හැමතිස්සෙම යොමු වෙන්නේ. නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම අභියෝගයක් වෙනවා. නිතරම අපි උත්සාහ කරන්නේ ගුණාත්මක බව. මොකද මේක රට පුරාම අපේ ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු වෙනවා. එතකොට මේ හැම වාහනයක්ම ඕනම තැනක ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු කිරීමට හැකි වෙන ආකාරයේ පැවතිය යුතුයි. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම වියදම් අඩු කර ගැනීම හිතන අතරම අපි උත්සාහ කරනවා ගුණාත්මක දේවල් යෙදවීමට. ඒ සඳහා අපි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටිනවා. සර්විස් ඉන්ටර්වල් එක වැඩි කර ගැනීමට බාධාවක් වෙන්නේ දැනට අපි පාවිච්චි කරන ලීසි තෙල් වලින් අපිට ලැබිලා තියෙන දුවන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් ප්‍රමාණය තමයි 25000 අපිට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි 25000 කිව්වා. 25000 26000 දුවනකොට මම ඒ රතේ මෙහෙට ගෙන්නලා ඔයිල් මාරු කිරීම, සර්විස් කිරීමක් කරනවා. මොකද මට ඉන් එහාට යන්න තාක්ෂණික වශයෙන් උපදෙස් ඇවිල්ලා නැහැ ඉන් එහාට යන්න. මේන්ටේන් මැනේජර් කෙනෙක් හැටියට ප්‍රයිම් මූවර් රථවල එන්ජිමේ ආයු කාලය ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද අපිට වාහන 300කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. වාහන එකක්වත් අපේ නැවතිලා ප්‍රවාහන කටයුතු වල යොදවන්නේ නැතුව පවතින වාහන නෑ. අපි වාහන සියලුම වාහන ප්‍රවාහන කටයුතු යෙදවීමේ තමයි නිරත වෙලා තියෙන්නේ. බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් එක්කෝ එහෙම නැත්නම් නඩත්තු කටයුත්තකට ආපු ඒවා පමණයි අපේ ආයතනයේ නැවතිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එච්චරටම අපේ වාහන අපේ ෆ්ලීට් වලට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි නිරතුරුවම උත්සාහ කරනවා නඩත්තු කටයුත්ත පවා අපි සමහරක් වෙලාවට රාත්‍රියේ පවා ඒක ඊටු කරලා ඒක යවන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ සඳහා අපිට හොඳ සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. පැය 24ෙම ලංකාවේ කොහේ සිදු වුණත් යන්න මොබයිල් සර්විස් එකක් අපේ තියෙනවා. ඒකට පැහැදින පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි නිරතුරුවම අපේ දුරකථන අවදියෙන් තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාම මේන්ටේනන්ස් ටීම් එකක් හැටියට ඔක්කොම ඒ සඳහා යොමු වෙලා ඉන්නවා. කළ යුතු හොඳම ක්‍රියාමාර්ගය අපි ඉක්මනින්ම ගන්නවා. හැබැයි අපේ කියන්න සතුටුයි අපේ බ්‍රේක් ඩවුන් ප්‍රමාණය බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපට පැහැදිලි රටක ආර්ථිකයක් ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ ආර්ථිකයට ජවයක් වෙන්න අපේ ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා අපේ ෆ්ලීට් ඔපරේටර්ස්ලා ඉමහත් සේවයක් කරනවා කියලා. ඒත් එක්කම අපි දැනගත්තා මේ කට්ටිය එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරද්දී සෑහෙන්න ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙනවා කියලා. මේ ප්‍රශ්න කොලිටි පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, සර්විස් ප්‍රොඩක්ට්ස් පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, වෙහිකල් ඩවුන් ටයිම් එක අඩු කරගන්න පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, අපේ ඔපරේෂනල් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම සම්බන්ධ කරාම we think we have a total solution for you. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඩෙලෝ ගැන කියන්න ඊට අමතරව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා ISOSIN technology කියලා. ඒ දේවල් ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර ලබා දෙන්න I would like to welcome Mr. Hilary Fernando, the lead technical manager, Chevron Lubricants Sri Lanka. ආයිබෝවන්. ශ්‍රී ලාංකික තත්ත්වය යටතේ ප්‍රවාහන වාහනවල එක් තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30000ක් පසු කළ ඩෙලෝ එන්ජින් ඔයිල් වල තාක්ෂණය ගැන කතා කිරීමයි මාගේ අරමුණ. ඩෙලෝ ඉතිහාසයේ ප්‍රථමයා වූ වාර්තා සමූහයකට උරුමකරුවෙක්. 1936 දී මීට වසර 85කට පෙර ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඔයිල් සමාගම විසින් ලෝකයේ පළමු ඩීසල් එන්ජින් ලුබ්‍රිකේටිං ඔයිල් වර්ගය ලෙස කැල්ටෙක්ස් ඩෙලෝ වෙළඳපළට හඳුන්වා දුන්නා. ඉන් පසුව පළවෙනියා වූ වාර්තා බොහෝමයක් තැබූ ඩෙලෝ තාක්ෂණයෙන් සපිරි එන්ජින් ඔයිල් නාමයක්. 1989 දී ප්‍රථම ලේඛනගත එන්ජින් ඕවර්හෝල් එකක් නොකර සැතපු මිලියනයක් කිලෝමීටර ලක්ෂ 16ක් කැටපිල එන්ජින් වල
සම්පූර්ණ කිරීම. 1996 ඇමරිකාවේදී මේ සැතපුම් මිලියනය ප්‍රථම වරට එන්ජින් ඕහෝල් එකක් නොකර සම්පූර්ණ කිරීම. 2012දී මේ තවදුරටත් ඉදිරියට යමින් සැතපුම් මිලියන 1.5ක් කිලෝමීටර් ලක්ෂ 24ක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමට හැකියාව ලබා ගත්තා. තවද 2016 වර්ෂයේදී පළමු වරට එක් තෙල් මාරුවකින් සැතපුම් ලක්ෂයක් කිලෝමීටර 1,60,000ක් පසු කිරීමට සමත් වූ පළවෙනි එන්ජින් ඔයිල් එක ඩෙලෝ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙලෝ ඉතිහාසය 1900 පටන් ගන්න 1996දී. ශ්‍රී ලංකාවේ කැල්ටෙක්ස් නාමය 1936දී ආරම්භ වෙනවා. 1962දී ජනසතුවත් සමග ලංකාවෙන් ඉවත්වන කැල්ටෙක් සමාගම නැවතත් ලංකා ලුබ්‍රිකන්ට් ලංකා සමාගම හරහා 1994දී ලංකාවට නැවත පැමිණෙනවා. ඉන් පසුව 1996දී හෙවි ඩියුටි මල්ටිග්‍රේඩ් එන්ජින් ඔයිල් වර්ගයක් ලෙස ඩෙලෝ ලංකා වෙළඳපොළට එකතු වෙනවා. එදා සිට අද දක්වා 25 වසරක් අධිබල ඇති ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් වර්ගයක් ලෙස වැඩි කිලෝමීටර තෙල් මාරු ලබා දෙමින් ප්‍රමුඛ ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් වර්ගයක් ලෙස ඔබ අතර ඩෙලෝ ජනප්‍රිය පවතිනවා. 2002දී අශෝක් ලේලන්ඩ් සහ ටාටා වාහනවල කිලෝමීටර 16,000 තෙල් මාරු කිරීමේ ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහනකින් ආරම්භ කළ දිගුදුරක් දිවීමේ මේ ගමන 2020 වසරේදී කිලෝමීටර 30,000 පසු කරමින් ශ්‍රී ලංකා පාරිභෝගිකයන්ට ඉතාම ආරක්ෂාකාරී තම එන්ජින් අඩු වියදමකින් නඩත්තු කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දී තිබෙනවා. ඩෙලෝවල මේ හැකියාවේ පදනම අයිසොසින් තාක්ෂණයයි. අයිසොසින් තාක්ෂණය යනු ඉහළ තලයේ ඩෙලෝ එන්ජින් ඔයිල් නිෂ්පාදනය කරන ආකාරයයි. මෙහිදී අපි ඉතා උසස් ෂෙව්රෝන් ප්‍රීමියම් බේස් ඔයිල් ඉතා ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති ඇඩිටිව් හා ෂෙව්රෝන් තාක්ෂණීක විශේෂඥතාව භාවිතා කර එන්ජිමට සුපිරි ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන එන්ජින් ඔයිල් නිපදවනවා. එම නිසා අයිසොසින් තාක්ෂණය සමග ඩෙලෝ ඔයිල් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට තෙල්මාරු අතර කාලය වැඩිකර එන්ජිමට වැඩි ආරක්ෂාවකුත් මෙහෙයුම් වියදම් අඩුකර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මෙසේ අයිසොසින් තාක්ෂණය සමග ඇමරිකාවේ API CI4 සහතික ලබා ඇති ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා යුරෝපයේ ආසියා E7 සහ E5 සහතිකත් ජපානයේ ජැපනිස් ඕටෝමෝබයිල් ස්ටෑන්ඩඩ් ඕගනයිසේෂන් හි ජැසෝ DH1 සහතිකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මීට අමතරව OEM approval එන්ජින් නිෂ්පාදකයන්ගේ අනුමත කිරීම බොහෝමයක් ඩෙලෝ ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර කමින්ස්, බෙන්ස්, කැටපිල, මෑන්, වොල්වෝ හා රෙනෝල්ඩ් ඉන් සමහරක්. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර අපගේ chevron.lk වෙබ් අඩවියට ඇතුළුවීමෙන් ඔබට වැඩි විස්තර බලාගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඩෙලෝ අල්ට්‍රාවල මේ ක්‍රියාකාරී හැකියාව තහවුරු කරන පරීක්ෂා කීපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමටයි දැන් සූදානම. ඩෙලෝවල අඩංගු උසස් සේදුම්කාරක ඩිටර්ජන්ස් විසුරුම්කාරක ඩිස්පර්සන්ස් මගින් එන්ජිම හොඳින් පිරිසිදුව තබා ගන්නා නිසා පිස්ටන් වල ඩිපොසිට් ඇතිවීම අවම වෙනවා. මෙසේ පිස්ටන් වල ඩිපොසිට් හා ස්ලජ් අවවවීම නිසා පිස්ටන් රිංස් ආරක්ෂා වී එන්ජිමේ වැදගත් කොටස් වලට පහසුවෙන් ලිහිසිකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙනවා. එම නිසා
මේ පිරිසිදු එන්ජින් ඔයිල් ගමනාගමනය නිසා එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීමටත් බ්‍රේක්ඩවුන් ඕ බිඳ වැටීම් අවම කර ගැනීමටත් මේ හරහා අපට නඩත්තු වියදම් සහ මෙහෙයුම් වියදම් අඩු කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා. අයිසොසින් තාක්ෂණය සහිත ඉහළ ක්‍රියාකාරී බේස් ඔයිල් හා ඇඩිටිව් නිසා තෙල් කරවීම අවම කරන අතර කාබන් දැලි හොඳින් විසුරුවා හරගැනීමේ හැකියාව ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ නිසා එන්ජින් ඔයිල් වැඩි කාලයක් දිවීමටත් ෆිල්ට ක්ලොග්වීම වලක්වන නිසා ෆිල්ට ආයු කාලය වැඩි කර ගැනීමටත් අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙහි ප්‍රතිඵලය අඩු වියදමකින් අපේ නඩත්තු කටයුතු කර ගැනීමට හැකිවීමයි. ඩෙලෝවල අඩංගු ක්‍රියාකාරීත්වය ඔප්පු කළ ඇන්ටිවයා ඇඩිටිව් වලින් එන්ජිමේ වැදගත් කොටස් ගෙවීමට ලක්වීම අවම කරදීමට උදව් වෙනවා. මෙසේ එන්ජිමේ කොටස් ගෙවීම අවමවීම නිසා වැදගත් කොටස්වල ආයු කාලය අපට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ අනුව සිලින්ඩ ලයිනර්ස්, පිස්ටන් රිංග්ස්, කෑම් ෆොලෝවර්ස් වැනි කොටස් වැඩි කාලයක් සුමටව පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාව අපට ලැබෙනවා. මෙසේ සුමටව එන්ජින් ඔයිල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කාලයක් පවත්වා ගැනීමට හැකිවීම නිසා තෙල්මාරු අතර කාලය වැඩි කර ගැනීමට අපට හැකිවී තිබෙනවා. කිලෝමීටර 30,000 මේ තෙල්මාරු කිරීමේ කාලය වැඩි කර ගැනීම මේ ක්‍රියාකාරීත්වවල ප්‍රතිඵලයක්. ඩෙලෝවල මේ ක්‍රියාකාරී හැකියාව විවිධ රටවලදී ක්ෂේත්‍රවල Proof of Performance පරීක්ෂා මගින් තහවුරු කර තිබෙනවා. පිලිපීනේ, තායිලන්තේ හා දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රවාහන වාහනවලත් එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේදී ගැන්ට්‍රි ට්‍රක්වලත් වැඩිදුර දිවීමේ මේ Proof of Performance මීට කදිම නිදසුනක්. මේ අනුව අයිසොසින් තාක්ෂණය සහිත ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා වල විශේෂත්වය දැන් අපට හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. එක් තෙල් බාරුවකින් වැඩි දුරක් ඩෙලෝ සමග මේ තාක්ෂණික ගමන අපි තවත් ඉදිරියට යමු. ස්තුතියි. ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා බලකන්වන අයිසොසින් තාක්ෂණය ඔබේ ඩීසල් එන්ජිමට උපරිම ආරක්ෂාවක්, වැඩි ආයු කාලයක්, ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබාදී ඔබේ ඩීසල් එන්ජිම එක තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30,000ක් දක්වා දුර ගෙනියයි. එයයි ඩෙලෝ පන්නරය. Thank you very much Mr. Fernando. දැන් අනිවාර්යෙන් අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා මේ ඩෙලෝ ප්‍රොඩක්ට් එක සහ විශේෂයෙන්ම මේ අයිසොසින් ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් වඩා පුළුල් අවබෝධයක් අපට ඇති. ඊළඟට අපි යන්නේ බොහොම වැදගත් කාරණාවකට. මොකද මේ 30,000 කිලෝමීටර් 30,000 අපි ඇත්තටම ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මේ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා තමයි ඔයගොල්ලොන්ට දැන් අපි කියන්න යන්නේ. So I would like to call on stage Mr. Vasanta Pushpakumara, the Technology Support Specialist, Chevron Lubricants, Sri Lanka. ආයිබෝන්. එක් තෙල් මාරු කිරීමකින් පසු ඩීසල් වාහනවල කිලෝමීටර් 30,000කටත් වඩා ධාවනය කරන්න හැකි බව ශ්‍රී ලංකාව තුළ පසුගිය අවුරුදු 2 තුළ අප විසින් සිදු කළ සාර්ථක විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයකින් පසු සනාථ කිරීමට ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා SA15W40 API CI4 ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් එක සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ පර්යේෂණය සඳහා අප භාවිතා කළ වාහනවල කිසිදු මොඩිෆිකේෂන් එකක් වෙනස් කිරීමකින් තොරව ඒ ආකාරයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වන ඉන්ධන යොදා ඒ වගේම අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන්ට අනුව 100% අනුගත වෙමින් අපි විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. මේ පර්යේෂණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් අපි ලොජිස්ටික් ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන මනා නඩත්තු කිරීම් ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන ඒ වගේම ඔවුන් අතර තියෙන වාහනවල විවිධත්වය ටාටා ලේලන් වලට අමතරව රෙනෝල්ට් වෝල්වෝ නිසාන් UD වැනි ප්‍රයිමූවර් රථ මෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේදී විශේෂයෙන් භාවිතා කරන වෙනත් බර වාහන රාශියක් යොදාගෙන අප මේ පර්යේෂණය සිදු කරනු ලැබුවා. විශේෂයෙන් මේ
පර්යේෂණයේ සිදු කරද්දී අපි එක් වටයක් පමණක් නොවේ වට දෙකක්ම සාර්ථකව සිදු කරමින් පළමු වටේ ලබාගත් ප්‍රතිඵල දෙවැනි වටේ අවදුරට තහවුරු කරමින් වට දෙකේදීම කිලෝමීටර් 30000කට වඩා ධාවනය කරන්න හැකි බව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔප්පු කරන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. මෙහිදී පළමු වටේදී අප විසින් මේ තෝරාගත් වාහන සාමාන්‍ය ආකාරයට ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් වලින් සර්විස් කරලා ඉන්පසු සෑම කිලෝමීටර් 5000කටම වරක් ඔයිල් සාම්පල් එකක් ලබා ගත්තා. මේ සාම්පල් එක අපි පර්යේෂණාගාරයට යවලා ටෙස්ට් කරලා රිසල්ට් අධ්‍යයනය කළාට පසු අධ්‍යයනය කළා. ඒ වගේම මේ ආකාරයට අපි කිලෝමීටර් 30000 දක්වාම මේ ආකාරයට ඔයිල් පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කරලා කිලෝමීටර් 30000 සීමාව පසු කළාට පස්සේ මේ වාහන නැවතත් ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා වලින් සර්විස් කරලා අපි ඒ වාහන දෙවෙනි සයිකල් එකට අනුගත කළා. මේ දෙවෙනි සයිකල් එකේදී අපිට පුළුවන් වුණා මේ වාහනවල ඔයිල් සාම්පල් අපි කිලෝමීටර් 10000කට සැරයක් ලබාගෙන ඒ ආකාරයටම කිලෝමීටර් 30000 දක්වා ඔයිල් සාම්පල් ටෙස්ට් කළා. මේ ඔයිල් සාම්පල් ටෙස්ට් කිරීම සඳහා අපි තුන්වන පාර්ශවයේ ස්වාධීන රසායනාගාරයක් තෝරගත්තා. ඒ සඳහා ලෝකෙ පුරාම විහිදී පවතින SGS කියන ආයතනයේ සිංගප්පූරුවල තියෙන රසායනාගාරය අපි තෝරගත්තා. මේට විශේෂ හේතුව තමයි යූස්ඩ් ඔයිල් ටෙස්ට් කිරීම සඳහා මේ රසායනාගාරයට විශේෂයෙන් ඇති පළපුරුද්ද. ඒ වගේම ISO 17025 accreditation එක ඇතුළු විවිධ තත්ත්ව සහතික ගණනාවක් මේ රසායනාගාරය සතු වෙනවා. මේ සාම්පල් පරීක්ෂා කිරීමේදී අපට දැකගන්න ලැබුණා මේ සියලු ඔයිල් රිපෝට් වල තත්ත්වය තවදුරටත් ධාවනය කිරීම සඳහා ඉතාම සුදුසු තත්ත්වයක පවතිනවා කියලා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ නිගමනය වුණේ කිලෝමීටර් 30000 පසු කළ පසුවත් මේ ඔයිල් තවදුරටත් ධාවනය කරන්න පුළුවන්. එසේ නමුත් වාහනවල සිදු කළ යුතු වෙනත් නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නිසා අපි තීරණය කළා කිලෝමීටර් 30000න් මේ පර්යේෂණය නතර කරලා නැවත වාහන සර්විස් කරන්න. මේ ඔයිල් පරීක්ෂා කිරීමේදී අප විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කළා මේ ඔයිල් වල භෞතික රසායනික ගුණාංග මෙන්ම මේ ඩීසල් එන්ජිමක් ධාවනය කරද්දී ඩීසල් දහනය නිසා මේට එක් අහු වෙන්න පුළුවන් විවිධ අපද්‍රව්‍ය කන්ටැමිනේෂන් පිළිබඳවත් අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා ඒවත් විශ්ලේෂණය කළා. ඔබ දන්නවා ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා කියලා කියන්නේ ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් එකක්. එහි එය මල්ටිග්‍රේඩ් ඔයිල් වර්ගයක්. මල්ටිග්‍රේඩ් ඔයිල් වර්ගයක එහෙම නැත්නම් 15W40 කියන ඔයිල් එක ඝනකම එහෙම නැත්නම් විස්කොසිටි එක පවත්වා ගත යුතු විස්කොසිටි රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. මේ විස්කොසිටි රේන්ජ් එක අපි පරීක්ෂා කිරීමේදී මේ රිපෝට් සියල්ලෙහිම අපිට දැක ගන්න ලැබුණා ෆ්‍රෙෂ් ඔයිල් එකට සාපේක්ෂව ඉතා සුළුවෙන් තමයි මේවා වෙනස් වීම වලට භාජනය වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබට මේ ප්‍රස්ථාරය දැක ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ රතු පාටින් දක්වා තිබෙන අවදානම් කලාපයට ඉහළ හෝ පහළ අවදානම් කලාපයට කිසිම ආකාරයකින් ලං වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ මේ යූස්ඩ් ඔයිල් වල විස්කොසිටි එක එහෙම නැත්නම් ඝනකම. බැරි වෙලාවත් මේ අවදානම් කලාපයට ඔයිල් එකේ ඝනකම විස්කොසිටි එක අඩු වුණා නම් හෝ වැඩි වුණා නම් එන්ජිම ඇතුළේ ගෙවී යාම ඒ වගේම ෆුවල් ඉකොනොමි එකට බලපාන්න පුළුවන්. බරපතල නඩත්තු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ කිසිම අවස්ථාවක කිසිම වාහනයක අපි දුටුවේ නැහැ අවදානම් කලාපයකට මේ ඔයිල් වල විස්කොසිටි එක ලං වෙනවා. ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් වල තවත් වැදගත් ලක්ෂණයක් තමයි මෙහි තිබෙන භාෂ්මිකතාව. එහෙම නැත්නම් අපි total base number කියලා මෙය හඳුන්වනවා. විශේෂයෙන්ම ඩීසල් එන්ජිමක් ක්‍රියා කිරීමේදී ඩීසල් දහනය නිසා විවිධ ආම්ලික ද්‍රව්‍ය එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ ආම්ලි අම්ල වර්ග උදාසීන කිරීමට ඩීසල් එන්ජිමේ එන්ජින් ඔයිල් එකේ තියෙන භාෂ්මිකතාව උදව් වෙනවා. යම් ලෙසකින් ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් එකකට බැරි වුණොත් මේ ආම්ලික ද්‍රව්‍ය උදාසීන කරන්න ඔබේ එන්ජිම බරපතල ලෙස විකාදනයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මෙහිදී දැක ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් ඔයිල් වල තීච්ච මුලින් තීච්ච TBN වැලියු එක එහෙම නැත්නම් භාෂ්මිකතාව කිලෝමීටර් 30000 සීමා පසු කරන තුරුත් ඉතා හොඳින් ඉහළ මට්ටමින් පවත්වාගෙන යන්න ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් සමත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කිලෝමීටර් 30000 දී
මෙහි තිබෙන සමස්ත ඇසිඩ් ප්‍රමාණයට වඩා භාෂ්මික ප්‍රාවය 50%කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් අඩංගු වුණා. එබැවින් ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා වලින් කිසිම අවස්ථාවක ඔබේ ඩීසල් එන්ජිම විකාදනයට ලක්වීමට අවස්ථාවක් පෙනී යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් වැදගත් සාධකයක් තමයි ඩීසල් එන්ජින් වල මෙහි අධික උෂ්ණත්වය ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් එකට තියෙන ප්‍රබල තර්ජනයක්. විශේෂයෙන් මේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා ඔයිල් එක ඔක්සිඩයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නයිට්‍රේෂන් එකට භාජනය වෙන්න පුළුවන්. ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් එකක් ඔක්සිඩයිස් වුණොත් එහෙම නැත්නම් නයිට්‍රේෂන් ක්‍රියාවලියකට භාජනය වුණොත් විවිධ අම්ල වර්ග මේ තුල නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයිල් එකේ විස්කොසිටි එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එන්ජින් එක ස්ලජ් එහෙම නැත්නම් ඩිපොසිට් තැම්පත් වෙන්න මේක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මේ ප්‍රස්ථාරය අනුව පෙනී යනවා කිලෝමීටර් 30000 සීමාව පසු කරද්දී මේ ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා වල ඔක්සිඩේෂන් සහ නයිට්‍රේෂන් සෑම විටම ඒ කෝෂස් ලිමිට් එක එහෙම නැත්නම් අවදානාත්මක කලාපයෙන් භාගයකටවත් ළඟා වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන තව වැදගත් කාර්යයක් තමයි එන්ජිම ගෙවී යාමෙන් ආරක්ෂා කිරීම. විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා යකඩ වලට අමතරව බොහෝ මෙටල් වර්ග එන්ජිමක් නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා වෙනවා. ලෙඩ්, සිල්වර්, ඇලුමිනියම්, කොපර් වැනි ලෝහ වර්ග ඩීසල් එන්ජිමක අඩංගු වෙනවා. එබැවින් අපිට මේ යූස්ඩ් ඔයිල් සාම්පල් එකක් ටෙස්ට් කරලා පුළුවන් මේ එක එක මෙටල් වර්ග කොපමණ ප්‍රමාණයකින් මේ ඔයිල් එකේ අඩංගු වෙනවද කියලා තීරණය කරන්න. විශේෂයෙන් මේ ගෙවී යන ලෝහ වර්ග එන්ජින් ඔයිල් එක තුල තමයි එකතු වෙන්නේ. යම් ලෙසකින් මේ අවදානම් කලාපය එහෙම නැත්නම් කෝෂන් ලිමිට් එක ඉක්මවා ගියොත් එයින් අදහස් වෙන්නේ ඔබේ එන්ජිමේ අනවශ්‍ය ගෙවී යාමක් සිදු වෙනවා කියලා. ඔබට මේ ප්‍රස්ථාරය අනුව බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ අයන් වලට අදාළව තියෙන ගෙවී යාම කොපමණද කියලා. කිසිම අවස්ථාවක මෙහි කෝෂන් ලිමිට් එකට ළඟා වෙලා නැහැ අයන් ව්‍යා ප්‍රමාණය. විශේෂයෙන් කියව යුතු දෙයක් තමයි මේ ඇක්ෂන් ලිමිට් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයිල් වහා මාරු කළ යුතු සීමාව 60% ප්‍රමාණයකටවත් මේ අයන් ව්‍යා ප්‍රමාණය ළඟා වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රස්ථාරය අනුව ඔබට පෙනී යනවා මේ ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් වල ඩීසල් එන්ජිමේ ව්‍යා මෙටල් එහෙම නැත්නම් අයන් කොපමණ දුරකින් මේ කිලෝමීටර් 30000 තුල අපි දැක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. විශේෂයෙන් මේ අයන් එහෙම නැත්නම් ෆෙරස් වලට අදාළව ගත්තොත් මේ ව්‍යා මෙටල් මට්ටම අඩුම තරමින් ඒ කෝෂස් ලිමිට් එකට ළඟා වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ කිසිම සාම්පල් එකක. ඒ වගේම ඇක්ෂන් ලිමිට් එකට වඩා 60%කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ව්‍යා මෙටල් මේ ඔයිල් වල එකතු වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබට මේන් පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි අයන් වලට අදාළව තියෙන ගෙවී යාම් සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් අඩුවෙන් තමයි මේ කිලෝමීටර් 30000 තුල සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට මේ ප්‍රස්ථාරය අනුව පෙනී යනවා මේ එන්ජිමේ තියෙන ඇලුමිනියම් පාර්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ඇලුමිනියම් වලින් නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන කොටස් වල ගෙවී යාම කොහොමද සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ යූස්ඩ් ඔයිල් සාම්පල් පරීක්ෂා කිරීමේදී අපි දුටුවා ඇලුමිනියම් ප්‍රමාණය ඒවා අඩංගු වෙලා තිබ්බේ ඉතාමත්ම අඩු ප්‍රමාණයක්. විශේෂයෙන් මේ ඇක්ෂන් ලිමිට් එකෙන් ප්‍රමාණයෙන් 10%ක්වත් මේ ඇලුමිනියම් එකතු වෙලා තිබ්බේ නැහැ. එයින් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා කොපමණ දුරකට ඇලුමිනියම් කොටස් මේ ඔයිල් වලින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් ඔබට ඊළඟට පෙනී යනවා සිල්වර් අඩංගු කොටස් වලට මේ ලබා දීලා තියෙන ආරක්ෂාව. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු දේ තමයි දෙවෙනි පියවරේදී දෙවෙනි සයිකල් එකේදී කිසිම ඔයිල් සාම්පල් එකක සිල්වර් අඩංගු වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඊළඟ ප්‍රස්ථාරයෙන් ඔබට පෙනී යනවා කොපර් අඩංගු කොටස් විශේෂයෙන් බෙයාරින් සහ බුෂින් ආශ්‍රිතව කොපර් අඩංගු කොටස් අඩංගු වෙනවා. ඇක්ෂන් ලිමිට් එකෙන් 10%ක ප්‍රමාණයක්වත් කොපර් මෙටල් අඩංගු වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් ලෙඩ් අඩංගු කොටස් වල ගෙවී යාම කොපමණ දුරකට කන්ට්‍රෝල් වෙලා තියෙනවද කියලා මේ ප්‍රස්ථාරය අනුව. ඒ වගේම මේ පර්යේෂණය තුළින්
අපි ලබාගත් ප්‍රතිඵල සාරාංශගත කළාම අපට පැහැදිලි නිගමන දෙකකට එළඹෙන්න පුළුවන් වුණා. පළවෙනිම තමයි Delo Gold Ultra API CI4 SAE 15W40 engine oil ශ්‍රී ලංකාව තුළ ලොජිස්ටික්ස් ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතා වන බොහොමයක් බර වාහනවල ඉතාමත් පහසුවෙන් කිලෝමීටර් 30000ට වඩා වැඩි දුරක් ධාවනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි කාරණාව Delo Gold Ultra දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන වාහනවල එන්ජිමට එයින් ලැබෙන ආරක්ෂාව සහ ගෙවී යාම අඩු කිරීම. විශේෂයෙන් නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීමට සහ ෆුවල් එකොනොමි එක වැඩි කර ගැනීමට මෙය පිටුවහලක් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much Mr. පුෂ්පකුමාර. ගොඩක් ස්තුතියි අපට ඔප්පු කරලා දුන්නට එක තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30000ක් දුවන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේකෙන් මොකද්ද අපට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ? අපි බලමු. Delo Gold Ultra භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ ඩීසල් එන්ජිමට ලැබෙන වාසි රැසක් තිබෙනවා. මෙයුම් වියදම් අවම කිරීම. එක තෙල්මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30000ක් යන්න හැකි නිසා සර්විස් වියදම්, ශ්‍රමදායකත්ව වියදම් හා ඔයිල් වියදම් අඩුවේ. ලාභය වැඩි කර ගැනීම. ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වයක් එන්ජිමට උපරිම ආරක්ෂාවක් සමග වැඩි ආයු කාලයක් ලබා දෙන නිසා බ්‍රේක් ඩවුන් වීම අවම වන අතර මෙහෙයුම් හා නඩත්තු වියදමද අවම කර දී උපරිම ලාභයක් ලබා දෙයි. අවදානම කළමනාකරණය කිරීම. ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග හා දේශගුණයට ගැලපෙන බව අපගේ පරීක්ෂණ තුළ සනාථ වී ඇති බැවින් Delo Gold Ultra වලට පහසුවෙන් මාරු විය හැක. නඩත්තු වියදම් අවම කිරීම. අයිසොසින් තාක්ෂණයෙන් බලගන්වන Delo Gold Ultra නිසා ඔබගේ වාහනයට ඉහළ ආරක්ෂාවක්, වැඩි ආයු කාලයක් හා ඉහළ එන්ජින් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබා දෙන නිසා නඩත්තු වියදම් අවම වේ. පරිසර හානිය අවම කිරීම. එක තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර 30000ක් දුවන නිසා තෙල් මාරු කිරීමේ වාර ගණන අවම වීමෙන් පරිසරයට මුදාහැරෙන අපද්‍රව්‍ය සහිත තෙල් ප්‍රමාණයද අවම වේ. Delo වාසි එක්ක බිස්නස් එක ඉදිරියටම ගෙන යන්න ඔබ සූදානම්ද? Alright ladies and gentlemen, we know that times are tough. ඒකත් එක්කම අපි දන්නවා අපි ඉතුරු කරගන්න සෑම රුපියලක්ම නැවතත් අපේ ව්‍යාපාරයට යොමු කරන්න පුළුවන් මුදලක් වෙනවා කියලා. ඒ දේවල් අපිට පැහැදිලි. And now that you have witnessed the benefits of Delo Gold Ultra SAE 15W40, we have come to the last part of our activity. මේ ප්‍රතිලාභ ටික තවත් ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්නයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. Right. So please welcome to the stage Mr. Bertram Paul, the General Manager Sales, Chevron Lubricants Sri Lanka. සුබ දවසක් මිත්‍රවරුනි. ඔබ දැන් නරඹපු වීඩියෝ පටයෙහි පෙන්වා දුන් අන්දමට Delo Gold Ultra භාවිතා කිරීමේ වාසි කීපයක් තිබෙනවා. පළමුව මෙහෙයුම් වියදම අවම කිරීම. දෙවෙනුව ලාභය වැඩි කර ගැනීම. තෙවෙනුව අවදානම කළමනාකරණය කිරීම. තවද නඩත්තු වියදම් අඩු කර ගැනීම සහ පරිසර හානිය අවම කිරීම. Delo Gold Ultra නිසා ලංකාවේ ඩීසල් වාහන භාවිතා කරන්නන්ට එක තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30000ක් ධාවනය කිරීමට දැන් පුළුවන් බව ඔප්පු වී තිබෙනවා. අන්න එයයි Delo පන්නරය. වර්තමාන දුෂ්කර වාතාවරණයේ වියදම අවම කර, ලාභය වැඩි කර, අවදානම කළමනාකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණු වනවා. සමාගමක් ලෙස අප පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතා නිසි ලෙස සපුරාලීම අපගේ යුතුකමක් ලෙස අප සලකනවා. මින් ඉදිරියටත් එක් තෙල් මාරුවකින් වැඩි කිලෝමීටර ගානක් ධාවනය කිරීම, එන්ජිමේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කර ගැනීම සහ එන්ජිම ආරක්ෂා කිරීම පිණිස වෙළඳ පොළට නව භාණ්ඩ හඳුන්වා දීමට අප කැප වී සිටිනවා. Delo engine oil සමග මෙම ගමන ආරම්භ කරන ලෙස මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much Mr. Paul. අපි දැන් විස්තර කරලා ඉවරයි Delo වෙතින් තමාගේ ව්‍යාපාරයට දෙන පන්නරය මොකක්ද කියලා. The Delo effect to truck drivers and fleet operators in Sri Lanka. Caltex Delo is offering to be your co-driver
your total fleet solution provider as you take on the road ahead. ඉතින් අපි කැමති ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ ගමන යන්න. අපි ඉල්ලා සිටිනවා, අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම අපිත් එක්ක මේ ගමන යන්න එකතු වෙන්න කියලා. මේ පන්නරයත් එක්ක අද දවසේ අපේ වැඩසටහන නිමාවට පත් කරනවත් එක්කම අපි ඔප්පු කරලා ඉවරයි එක තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30,000ක් දුවන්න පුළුවන් කියලා. So we ask that you partner with us to take your business further together. Ladies and gentlemen, Caltex Delo business එකට පන්නරයක්. මේ ලෝඩ් වලට වඩා ඔබේ ජීවිත ගොඩාක් බර බව. කොච්චර බර වුණත් ඒ බර ඇදගෙනම යන බව අපි හොඳින්ම දන්න නිසයි. අයිසොසින් තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුණු ඩෙලෝ ගෝල්ඩ් අල්ට්‍රා ඔබේ ඩීසල් එන්ජිම එක තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 30,000ක් දක්වා දුර යන බව ශ්‍රී ලංකාවේදී ඔප්පු කර ඔබේ බිස්නස් එකේ නඩත්තු වියදම් 17,000ක් දක්වා අඩු කර දෙන්නේ ඩෙලෝ බිස්නස් එකට පන්නරයක්.